seminar is on the topic futuristic vision and the cutting edge of teaching. Maybe teacher education, school, higher education or research. And my theme is technological integration in education, and the title is integration of generative AI and advanced technologies in classroom. Last sir, who is principal of B.Ed College, said he could introduce the AI tools in the classroom, but I am lucky, I am using it. So this was my introduction. I will come to the objective, that is that how I am using all these AI tools. We have to use it. Already many people have said it. So I am focusing on AI generative learning. What is AI generative? It is different from simple AI. It is creating the content and the creativity and the images and everything. I am using blended learning mode, which is very popular. Already one girl said flipped classes, and many people already say the learner-centric, as Sir has said, Shondip Sir has said, the learner-centric approach and virtual simulation. It is one very easily tools are available. Florida University, many international universities are already providing virtual simulation. So these apps are free. And lastly, I would like to focus my objective on entrepreneurship. Why? Because ADP 2020 and West Bengal's new state education policy 23 is already focusing on the entrepreneurship, the skill development, as Sir said, the vocational education. So I am trying to do this at my level best. Now, so what is my findings after 5 years of I have learned this, we all have learned this during Corona, and post-Corona has made us develop. আমি ফার্স্ট ট্রেনিং এই কলেজ থেকেই নিই। বিকুমান স্যার আমাকে ফার্স্ট অনলাইন নিয়েছিলাম, ব্লেন্ডেড মোডে হয়েছিল, একদিন আসতে হয়েছিল হাইব্রিড মোডে। তো অন দ্যাট উই লার্ন হোয়াট পিকু ম্যাম কি শিখিয়েছিল, ফিল্মোরা অ্যাপ। লাস্ট আমি নিপা থেকে এই মে মাসে ট্রেনিং নিলাম, ওখানে শিখলাম ওবিএস। স্যার আপনারা এটা করবে, ওবিএস টিউটোরিয়াল কি শেখা, ইটস ফ্রি, all free. What is free? Nothing is free. Then what they are taking? Your information, your Gmail ID, all this they are taking, and then you can use multiple Gmail IDs. Okay, then you are getting a free content. So you will be able to go. What is the utility of OBS app? Here you can go reflection points. What is reflection points? All these old age videos are obsolete. Now after teaching something, I came in front of mic. Why? Because I need your attention. So that is that tutorial, the video tutorial is creating reflection point. আমাদের এটা করতে হয়েছে। নিপা 2 ভাগে সার্টিফিকেট দিয়েছে, আপনারা যারা টিচার আছেন তারা করবেন। অনলাইন করা যায়, অল্প এতেই করা যায়। এটাতে আপনি পার্টিসিপেট করলে একটা সার্টিফিকেট দেবে, ভিডিওটা বানাতে পারলে আটটা দেবে। তো সুতরাং আপনারা ওর মাধ্যমেও শিখতে পারেন। এই কলেজ শিখিয়েছে, করোনার সময় আমাদের হাত ধরেছিলেন, এবং আমরা কি জানতাম করোনার আগে গুগল ক্লাসরুম, স্ট্রিমিং। আমাদের স্যার বলে গেল স্ট্রিমিংয়ে উনি কী ব্যবহার করলেন, হোয়াটসঅ্যাপ বললেন। এছাড়াও গুগল ক্লাসরুম একটা বড় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম। স্ট্রিমিং মিনস ডিসকাশন প্যানেল। সো হোয়াট ইজ মাই ফাইন্ডিং? সো আওয়ার ADP 2020 and West Bengal State Education Policy 23 is focusing on critical thinking. বাচ্চারা ভাবতে শিখবে, বাচ্চারা স্কিলফুল হবে এবং বাচ্চারা এমপ্লয়াবিলিটিকে আনসার করবে, এইটাই করতে বলা হচ্ছে। এবং আমাদের রাজ্য সরকার ADP 2020-কে মেনে নিয়েছে এবং নতুন এডুকেশন পলিসি প্রথমবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ এনেছে 2023 সালে। এবং আপনারা SCRT-তে যোগাযোগ করলে জানতে পারবেন, প্রচুর পাবলিকেশনস হয়েছে। আমি এই গরমে ছুটিতে SCRT-তে গেছিলাম এবং জানতে পেরেছি। তো এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা বা লার্নার সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচটা ডেভেলপ হবে কি করে? ইট এনকারেজেস দ্য ইনকোয়ারি। আমাদের এখানে এই সত্যপ্রিয় রায় কলেজ শিখিয়েছিল কুইজলেট, পরে আমি আরও রকম কুইজ ফোরাম শিখলাম। স্যার বললেন এক্সাম শর্ট, আমি বলছি এক্সাম প্রোটেক্টর বলে একটা অ্যাপ আছে, যেটা আপনি ভিডিও অন করে দিলে বাচ্চারা মুভমেন্ট করছে কিনা পরীক্ষার সময় আপনি জেনে যাবেন। তাহলে
এগুলো সবই আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, সবই ফ্রি। যে পিপিটি বানিয়ে এনেছি গামা অ্যাপে আপনার নিজস্ব, আপনাকে কোনো রকম এআই একটা এথিক্যাল কোয়েশ্চেন তুলে ধরছে, এটা প্ল্যাজিয়ারিজম হচ্ছে না তো? অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি নিজের ডটটা বানান কিছু না, আপনার নিজের ভাষাটা হতে হবে। হোয়াট ইজ প্ল্যাজিয়ারিজম? প্ল্যাজিয়ারিজম আমরা যখন পিএইচডি করেছি প্ল্যাজিয়ারিজম পার্সেন্টেজ কম দেখাতো, এখন যেসব বেরিয়েছে সফটওয়্যার দারুণ পার্সেন্টেজ দেখাচ্ছে। তাহলে ছেলেমেয়েরা কী করবে? ল্যাঙ্গুয়েজ যদি চেঞ্জ করে নেন তাহলেই হবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা গামায় একদম হিউম্যানাইজড হবে। রাইট ওয়ার্ড, ডিজিটালাইজড, হিউম্যানাইজড, আপনি পড়েই বুঝতে পারবেন আপনার নিজের ভাষায়, এবং সেরকমভাবেই আপনার বাসা থেকে পিপিটি করে দেবে। কতক্ষণ লাগবে? 1 মিনিট, আপনার সময় বাঁচলো। এছাড়া কি করতে পারে? আমি অলরেডি আনসার করলাম যে বাচ্চাদের আমি কি বললাম, কুইজলেটের কথা। তার মানে তাদের কীভাবে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, তাদের এনকারেজ ইনকোয়ারি, প্রমোট প্রবলেম সলভিং। কী করে প্রবলেম সলভিং? নিজেদের প্রশ্ন তো নিজেরাই সলভ করতে শিখে যাবে। বোথ মাইন্ডসেট অ্যান্ড ডেভেলপ ইনিশিয়াল স্কিলস, ডিজিটাল স্কিল এবং ফিনান্সিয়াল লিটারেসি। আপনারা জানেন, নিশ্চয়ই জানেন, স্কুল লেভেলে এই দুটো স্কিল কিন্তু আমরা প্রোপাগেট করছি। আমরা টিচাররা এটাকে প্রচণ্ডভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি। ডিজিটাল লিটারেসি এবং ফিনান্সিয়াল লিটারেসি দুটোতেই কোর্স করানো হয় বাচ্চাদের। এবার তাহলে মডেলটা তো কোলাবোরেটর হয়ে গেল না, এখন টিচার হয়ে গেল কি ফ্যাসিলিটেটর। তাহলে সে হয়ে যাচ্ছে একটা কোলাবোরেটিভ মডেল করতে গিয়ে আমাদের এআই খুবই সেভাবে সাহায্য করছে। হাউ? এআই ফর অটোমেশন, হোয়াট? গ্রেডেশন, অ্যাটেন্ডেন্স, এক লহমায় অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিতে পারে। এগুলো আমরা নিজেরাও নিজেদের প্রচেষ্টায় করতে পারি। এরকম যদি ধারণা থাকে, এটা একদমই মনে হয় না ঠিক। আমরা চেষ্টা করলে আমাদের নিজেদের ইনস্টিটিউটের কাছে সবার আগে আমাদের হেড যিনি আছেন, প্রিন্সিপাল বা হেডমাস্টার, তাদের কাছে অথরিটি নিতে হবে। তারপর সুপিরিয়রের কাছে মেইলিং করলে এগুলো করাই যায়। আমি করছি। এবং এলএমএস তৈরি করা কত ফ্রি। আজকে স্যার কি বললেন, আইআইটি খড়গপুরের যে এনডি হাত তুলতে বললেন কারা কারা রেজিস্টার করেছে। এনডিএলআই এ সত্যি ভালো ভালো রিপোজিটরিজ আছে। এছাড়া ওইআর, এটা আমি আবার মেনশন করেছি আমার স্লাইডে, যে কী কী রিপোজিটরি আছে। স্টেটেরও আছে, স্টেটেরও অনেক রকম রিপোজিটরিজ আছে। যেরকম ওপেন রিসোর্স আছে, সেটা হচ্ছে ওইআর আছে। এছাড়াও আপনার আছে, উনি ওখানেই বলেন ই পাঠশালা, ইপিজি পাঠশালা। হ্যাঁ, সোয়ান দীক্ষা তো আছে। আর সোয়ান দীক্ষা আপনারা ভিডিও যদি করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাদের ওই ওবিএস এর মধ্যে ওর একটা রিফ্লেকশন স্পট রাখতে হবে। স্যারেরা করেন, স্যারেরা জানেন না, কম্পালসারি। এলএমএস পোর্টালও ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে। আর্নেট, গুগল, জিমেল থাকলেই আপনারা এলএমএস পোর্টাল আপনাদের ইনস্টিটিউট রাখতে পারে। তাতে 1000 DBS মেমোরি দিচ্ছে, আপনার স্কুলকে গুগল দিচ্ছে, এবং আপনি পাবেন এলএমএস পোর্টাল, যেটা গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, অনলি ফর ইন্ডিয়ান্স। এছাড়াও কি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফাইনিং ইভলভিং রোল অফ এডুকেটার্স ইন এআই ড্রিভেন ওয়ার্ল্ড? নাও টিচার ইজ দ্য ফ্যাসিলিটেটর, ইজ দ্য ক্রিয়েটর অফ দ্য ইনফরমেশন। সে তৈরি করছে, তাই না? হি ইজ আইডেন্টিফাইং অ্যান্ড সিলেক্টিং অ্যান্ড mentoring and catalyzing the world. So blended mode, as already has mentioned, it has twofold, online and offline. Now last I would like to say about virtual simulation. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে স্কুল লেভেলে। engaging content creation, skill proficiency and foster creativity. Lastly, I would like to conclude with the words, just copy and pasting from NEP 2020. NEP 2020 in a pedagogical mode is speaking about the entrepreneurship, the wealth generation and the skill development, and innovation and the creativity. So how the student will become innovative and creative? They will develop the new ideas and they will solve their problem. They will become imaginative, abstract thinking তাদের বাড়বে যদি তারা হাতে কলমে বেশি করে করতে পারে, বা যদি ভার্চুয়ালি হেল্প নিয়েও করতে পারে। ইকুয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি and the technological integration, leveraging tech for flexible, adaptive and interactive learning. That's all. Thank you.